गए तो इस तो बाद भी अगर कोई प्रश्न उन्होंने होणगे उन्हों का जवाब देंगे। अज आप दे सन्मुख मैं एक ऐसे इतिहासक मुद्दे ते जिसका संबंध देश नाल और पंजाब नाल और देश की आर्थिकता नाल है, क्योंकि जिहड़ी आलमी तपश दियां ग्लोबल वार्मिंग दियां रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्हां दे मद्देनज़र जिहड़ी फूड ग्रेन प्रोडक्शन है कंट्री च वो कोई अजे तक अलार्मिंग फिगर्स नहीं, मगर जिस पासे असी वध रहे हाँ बहुत वड्डा खतरा आने वाले समय विच एक एक दाना कणक दा ते एक एक दाना दाल दा ते झोने दा ते फूड ग्रेन्स दा वो इस महान देश लई जिहदी 130-140 करोड़ आबादी है उन्हां लई एक बहुत वड्डा आने वाले समय प्रश्न बन गया। मैं हुण टिप्पणी करांगा सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है सतलुज यमुना लिंक कैनाल ते, और शायद अज पहली बार ना किसी अदालत विच फिगर दिते गए ने ना किसी पोलिटिकल फोरम ते इन्नी क्लैरिटी नाल फिगर दिते गए ने जो अज मैं बठिंडा जिहड़ी मालवे दी सब तो मैं समझदा सुप्रसिद्ध धरती है और जिहदा संबंध है पंजाब के पानियां नाल, क्योंकि इसका आगाज भी मानसा तो होया। सब तो पहली कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट सतलुज यमुना लिंक नहर वो मानसा आयोजित की गई। करम सिंह चौहान उस वेले दे बहुत हरमन प्यारे आगू ने बहुत वड्डा उत्ते इकट्ठ किया, और वक्त दी विडंबना देखो कि जिहड़ा अंतिम गीत भी है सतलुज यमुना लिंक नहर के खिलाफ वो भी मानसा की मुकद्दस धरती तो देश भगतां की धरती तो वो आवाज़ पंजाब तक पहुंची। मैं अज केवल फिगर्स देने लई नहीं तुहाडे कोले आया, मैं अज हल पहली बार सतलुज यमुना लिंक नहर का हल की है ये बारे अपने वालों तुहाडे सन्मुख कुछ गल्लां करांगा। मेरा मन तो करदा सी कि कुछ ना कुछ आप जी दे सन्मुख मैं आपका पेपर देख के भी कुछ गल्लां करदा, पर क्योंकि समा बड़ा कीमती हुंदा है प्रेस कर्मियों का, अगे भी तुसी जाना है, मैं कुछ अहम मुद्दों ते तुहानूं बेनती करांगा। पहली गल, पंजाब सर्वोच्च अदालत विच बुरी तरह आपदे आप नूं डिफेंड करन विच फेल होया है। ये कोई अज दी मौके दी सरकार दी गल नहीं, अज तो पहला भी ऐसे हालात बनते रहे ने कि पंजाब बारे ये कहा गया कि बहुत पानी है पंजाब कोल वाधू और पंजाब शेयर नहीं करता, पंजाब नूं बदनाम किया गया। मैं ये ते पहली टिप्पणी गुरु नानक देव महाराज ने जो वंड छको का कॉन्सैप्ट दिता है, अज अपनी आवाज़ राही हिंदुस्तान दे बहुत सन्मानित सत्कारयोग प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान दे जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी और नाल दी नाल पंजाब दे मुख मंत्री, हरियाणा दे मुख मंत्री, सारियां पोलिटिकल पार्टीज़ दे सामने जो अंकड़े रखन जा रहा हाँ, इन्हां अंकड़ियां दे अनुकूल अज पंजाब दे दरियावां दा सारा पानी रल के 28.5 मिलियन एकड़ फुट का अंकड़ा दिता गया है, मगर ये अंकड़ा अज तो 40 साल पुराना है। अज पंजाब दे सारियां दरियावां विच पानी घट के केवल ते केवल ये पहली बार फिगर आ रहे हैं ये पेपर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लखनऊ यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफैशनल और स्कॉलर्स ने ये पेपर लिखा है कि वो 28.5 तो घट के
ਉਹ ਕੇਵਲ 26.2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਗਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਥਰੂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਾਲ 26.2 ਚੋਂ 11.3 ਪਾਣੀ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ 1 ਮਿਲੀਅਨ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ 80.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ 8.5 ਦਾ, ਉਹ 11 ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1.1 ਪਾਣੀ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.3 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਰਲ ਕੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, 2 ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ 11.5 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਿਆਗ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇਸ ਵਤਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ। ਫॉर ਕਾइंड ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਫਿਗਰ ਹੈ 2022 ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ 2022 ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। 2022 ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 7.83 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ 7.83 11.2 ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ 26.2 70% ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ 1875 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ, 1875 ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ, ਜਿਹਨੂੰ SYL ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ 1980 ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਵੀਸੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਹਿਮਾਲਯਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਹਨ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਰਿਡ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿੱਥੇ 1500 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਧਰ ਲੱਗਦੇ ਰਿਵਾੜੀ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਔਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਔਰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 7.83 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਯਮਨਾ ਚੋਂ 5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਮਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 783 ਤੇ 5-6 ਰਲਾ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਦਾ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26.2 ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ 7 ਤੇ 5 11 ਤੇ 1 12 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ। I repeat with responsibility और आफ्टर स्टडिंग दिस रिपोर्ट इन डिटेल, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਨੋਟ ਰਿਵਿਊਡ ਈਵਨ 1955 ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਫਿਗਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 50,362 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 50,362 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੇ 44,212 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਬਹੁਤ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ NGOs ਔਰ ਆਊਟਫਿਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਫਿਗਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੇਪਰਸ ਰਿਟਨ ਬਾय ਸਕੋਲਰਸ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੋਲਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। 140 ਬਲਾਕ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ PAU ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਥਲੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਪੀਲੀਆ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖੋ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ, ਆਵਾਮ, ਲੋਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਾਂ
कि तुसी घट्टो घट देखो किस प्रकार पंजाब की धरती बंजर बन जा रही। उन्हें रैलेवेंट क्वेश्चन जिहड़ा मैं पहला कहा सी, डॉक्टर अमनप्रीत बरार PAU के एक खोजकर्ता हैं, उन्होंने जदों टोटे के उत्ते इस वेले बैन लाया गया और एक्सपोर्ट ड्यूटी लाई गई है फूड ग्रेन आइटम्स के उत्ते, उन्होंने खोज करके पेपर पढ़िया है कि पंजाब दे लोगों हिंदुस्तान नूं बचाउण लई सोमालिया ना बने, एक एक दाणे की राखी कर लो, नहीं तो असी रोटी रोजी तो मुथाज हो जावांगे। ये वार्निंग्स 2029 तक इहदियां पॉसिबिलिटीज़ जिहड़ियां खोजकर्ता बंदे कह रहे हैं। तो अगर फूड ग्रेन की प्रॉब्लम आनी है पंजाब नूं, और दविंदर शर्मा बड़े वड्डे आर्थिक मार और जौहल साहब और अनेकां होर लेखकां ने मैं ये बेनती जरूर करांगा कि पंजाब दे पानियां दा एरिस्टोटल, आई मस्ट कॉल हिम एरिस्टोटल कुम्मेदान, प्रीतम सिंह कुम्मेदान का कुछ दिन पहला देहांत होया। मैं महसूस करदा है कि कुम्मेदान ने लगातार इन्हां फिगर्स नूं, और सुखदेव सिंह पत्रकार जिहड़े पहला तुहाडे भाईचारे दे पत्रकार सन, उस तो बाद वो आपदियां समाजिक तौर पे और देश और लोगों प्रति आपदियां जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, उन्हां दा भी आर्टिकल पंजाब दे पानियां ते बड़ा महत्वपूर्ण है। इहदे तो बिना पंजाब दे पानियां ते अनेक लेखक अनेक विद्वान ये गल्लां कह चुके हैं कि आ पंजाब दा केस है जिहड़ा पुट फोर्थ नहीं किया गया। मैं कल्ला आम आदमी पार्टी नूं ब्लेम नहीं करांगा, मैं ये भी कहना चाहुंदा कि पिछलियां सरकारां ने भी इस संवेदनशील मुद्दे ते अपने कदम, जिस प्रकार वकील फीस लै आउंदे सी, 50-50 लाख के बिल बने पे हैं, करोड़ों के बिल बने इन्हां केसां विच भुगतण लई, लेकिन सुहिरदता ते दर्दमंदी नाल मैनूं ये अफसोस नाल कहना पै रहा है कि उच्च अदालत विच पंजाब दा पक्ष जिहड़ा है वो नहीं रखा गया। मैं इहदे राहीं अपील भी करांगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे, क्योंकि पिछे जे एडवोकेट जनरल बने सी वो बदल दिते गए, अनमोल रतन सिंह सिद्धू, उस तो बाद नवे एडवोकेट जनरल आए हैं, उन्हां बारे भी इन्ना अपमंजस बनिया होया है कि पंजाब दा सरकारी पक्ष तो, एडमिनिस्ट्रेशन तो, गवर्नमेंट तो कोई पक्ष पेश जिहड़ा है वो प्रॉपर ढंग नाल नहीं किया जा रहा। मैं इहदे ते एक दो टिप्पणी होर करके केवल 2 पॉइंटां ते होर तुहाडे नाल गल करनी है, ज़्यादा समा नहीं लांगा। मैं ये बेनती आपनूं करना चाहुंदा है, इस दे राहीं फूड ग्रेन्स की गल आ गई, और नाल दी नाल इहदे ते कुछ दोस्तों नूं याद होएगा कि 2013 जिहड़ा पहला नशियां दे विरुद्ध केस एडमिट होया इन द पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, वो मैं आर्ग्यू किया, परमजीत सिंह ढालीवाल उस वेले जस्टिस सन, उन्होंने एडमिट किया, तो वो सारा केस संजय कौल उस वेले हाई कोर्ट के जज सन, अपने बाद चीफ जस्टिस बने, हुण वो सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने सामने मैं आर्ग्यू किया नशियां दा केस जिहड़ा है कि किवें पंजाब नूं बर्बाद किया गया। मैं इनू तां रैलेवेंट समझदा गल नूं, अगर जरूरत पई, अगर मारा ने ये राय दिती, अगर एडवोकेट्स ने आपदी लीगल अपनी ओपीनियन दिती कि सानू इस इन्हां फिगर्स के संबंध विच इस तो पहला कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे, कोई निर्देश देवे, हरियाणे दियां चोणां तुहाडे सन्मुख हैगियां, इस करके कोई ना कोई पंजाब दा गल दब्बण लई, गल घुट्टण लई कोई ऐसा फैसला ना आवे जिहदे पंजाब पहला इन्ना बर्बादी दे आलम चों निकलिया, उहदा नुकसान होवे। इस करके अगर मैनूं आर्ग्यू करना पिया ये केस अंकड़ियां दे नाल, मैं किसी भी फोरम ते आपदे आप नूं इस गल नूं ऑफर करदा। मेरी फूलका साहब नाल भी गल हुई है, वो कई केसेस दे विच पंजाब दा पक्ष पेश कर रहे हैं, मैं उन्होंने भी, क्योंकि जिहड़ा शारदा यमुना लिंक नहर का 3 थावां ते जिक्र होया अज तो पहला, मैं ये कहां अज मैं पहला व्यक्ति नहीं, इस तो पहला जिक्र होया 1993 विच जदों अटल बिहारी वाजपेयी देश की ओपोजिशन के लीडर सन, और इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर रिवर वाटर्स ते उन्हां दा क्वेश्चन सी, मैं वो सप्लीमेंटरी पूछी उत्थे कि शारदा यमुना लिंक नहर नूं लिंक करन नाल अगर 3 प्रदेशों के पानी का मसला हल होंदा है तो सानू ये करना चाहिए। फिर मैं 2002 पार्लीमेंट मेरे को रिकॉर्ड है, मैं एक क्वेश्चन पूछा कि क्यों इन्ना खून वग चुकिया है, इन्नी बर्बादी हो चुकी है, 1.18 मिलियन एकड़ फुट पानी जाना है केवल हुण SYL
ਓਨਲੀ 1.18 ਜਿਹੜੀ ਆ SYL ਕੱਢੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ 1.18 ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਔਰ 11 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਰਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰਮਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਦਮਕਾ ਤੋਂ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਵਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਾਉਣੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਆਹ ਫਿਗਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਝਿਜਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਰੂ ਅ representation to the cabinet, to the government, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 31 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 31/8 ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਥਿਰ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 31 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ 2 ਪੈਰੇ ਨੇ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਬਰ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕੌਮਾਂ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31/8 ਨੂੰ 2022 ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਗ, ਕੌਮਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਕੌਮਾਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਅਤ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਕੇਵਲ। ਇਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀ ਕੀਤਾ? 3 ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਨਾਂ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਪਰਾਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਪੂਰੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਬਿਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾ, ਪੰਥਕ ਹਸਤੀਆਂ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਦਾਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ 2 ਵਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੀਗਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਲੀਡਰੋਂ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਲੜਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਦੀਆਂ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸਾਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮੈਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੇਰੇ 7 ਸੁਝਾਅ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 7 ਚੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਹ 4 ਨੁਕਤੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਨਰ ਬਹਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਰਸਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੰਕਿਤ ਹਨ
कि सानू एक बार कोई देखो बंदा तो एक कोई 6 महीने राज भाग आए नूं होए आम आदमी पार्टी दे अपने सामने कितना कुछ आ रहा है उन्होंने मंत्रियों का उन्होंने कार्यकर्तावां का राघव चड्डा जी की एक्सट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दी जा रही है। पंजाब की आम आदमी पार्टी इस करके टुट रही है क्योंकि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जिहड़ा है या टुटण के कगार ते खड़ी है क्योंकि वो खुद बंदे उन्होंने पार्टी दे ये महसूस कर रहे हैं कि सारे डिसीजन जिहड़े ने हुण हरियाणे की चिंता हो रही है, हिमाचल की चिंता हो रही है, नाल दी नाल गुजरात की चिंता हो रही है। पंजाब के मॉडल नूं गुजरात दे विच पेश किया जा रहा है। पंजाब का मॉडल मैं उहदे ते डिटेल्स नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहना कि राज भाग दे समय गलतियां हुंदियां हन, गलतियां नूं कबूल कर लेना सिख मर्यादा ते सिख इतिहास का सब तो टीसी का मंजर है। अगर कोई मन्ने लोग फिर वापस ले आउंदे है ताकत ते सत्ता विच अगर तुसी अपने गुनाह नूं कबूल कर लो। मेरी ये बेनती है कि जो झुंडा कमेटी दियां 2 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जिहदे च अकाल तख्त साहब ते पेश होके अपनी गलतियां नूं प्रवान करके अकाल तख्त साहब दे फैसले नूं सर्व उच्च मनना ये जरूरी है इंप्लीमेंट करना। ये मैं इस फोरम ते नहीं कह रहा, कल नूं कोई कहे कि तुसी प्रेस के फोरम ते क्या है, ये मेरे पत्र विच अंकित है, ये मेरे पत्र विच मेरी रिक्वेस्ट और बेनती ये अंकित की गई सी। इस करके नाल दी नाल मैं ये कहांगा क्योंकि एक मता पास किया गया कुछ समा पहला, मेरे ये मते की कॉपी है, मैं चीज़ां संभाल के रखता हाँ दस्तावेज, ये मैं पढ़ांगा। आज 10 अगस्त 2022 नूं हलका मौड़ जथेबंदी की मीटिंग हुई जिस विच सांझे तौर पर यह मता पास किया गया कि सरदार जगमीत सिंह बराड़, मेरा खैर सत्कार इज्जत ना लिखिया, कि मौड़ हलके तो विधान सभा के उम्मीदवार सन, पिछले कुछ समय तो पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं अते पार्टी नूं दुफाड़ करन दा कोशिश कर रहे हैं। साडे हाजरीन वर्करां ने सर्बसंमति नाल ये मता पास किया। इस मते ते कुछ दोस्तां दे जिन्हां ने मेरी चोण विच वर्करां ने मदद की सी उहदे ते दस्तखत हन, ये सारे दे सारे। मैं बेनती ये करना चाहुंदा, मैं अकाली दल दे वर्कर दे तौर ते ता जिंदगी आपदा मन बना लिया दृढ़ता दे नाल पंथ दी बिना अहुदे तो सेवा करन लई श्रोमणी अकाली दल दे एके लई। इस करके मैं बेनती करांगा क्योंकि मता लोक सभा दी आउण वालियां चोणां दे विच बीबी हरसिमरत कौर बादल उन्हां लई नुकसानदेह हो सकदा है, पार्टी दे तौर ते नुकसानदेह इस करके हो सकता है कि उन्हां चों अद्धियां बंदियां ने तो मैनूं फोन आ भी गए कि सानू ये कहा गया सी उस दिन 10 अगस्त नूं कुछ नेतावां वल्लों कि जगमीत सिंह बराड़ नूं अगले दिन पार्टी चों कढ़ देना है, इस करके तुसीं तुत्थ मुत्थ करके रात नूं फटाफट मता पा दिओ। ते मैं उन्हां नूं जो कह रहा हाँ, मैं प्रधान जी नूं जो बेनती कर रहा हाँ या पार्टी नूं जो बेनती कर रहा हाँ कि तुसीं त्याग करो, ते मैं खुद ही त्याग करदा हाँ। मैं अकाली दल दा मैंबर रहांगा, 3 बार रिपीट करदा, प्राइमरी मैंबर ता जिंदगी जो तक मेरे श्वास विच श्वास है। मैं पंथक एकता दा, श्रोमणी अकाली दल दा, पंजाब दे पाणियां दे मुद्दे ते और देश विदेश दे विच मैं एक खबर देना चाहुंदा तुहानूं, तीनों पार्टियां केंद्र दियां पार्टियां हन, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है। उन्हां दा कोई इंटरस्ट वॉटसोएवर पंजाब दे आने वाले पानियां दे मुद्दे ते मैं कहना, मैं ये नहीं कहता कि सोशल या होर कोई उन्होंने मुद्दा नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने इंटरस्ट वो वॉच सेंट्रल पार्टी का करते हैं। श्रोमणी अकाली दल केवल खेतरी पार्टी है। मैं इस मुकद्दस पार्टी का 102 वरियां का इतिहास और जिस प्रकार दियां कुर्बानियां इस पार्टी के वड्डियां वडेरियां ने कीतियां, उन्हां चों अगली पीढ़ी कुछ शिफ्ट हो चुकी है बाहर। उन्होंने हज़ारां की तादाद विच मैनूं फोन आए हैं कि श्रोमणी अकाली दल खेतरी पार्टी नहीं टुटनी चाहिए, मरनी चाहिए, इनू मजबूत करना चाहिए सानू, ताजो पंजाब के वडेरे हित जिहड़े है वो सुरक्षित हो सके। इस करके मैं ये बेनती करदा हाँ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੌੜ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੋ, ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਆਵਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਆਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵਚਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਕਈ ਮੰਜ਼ਰ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਨੰਬਰ 2 ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ 3 ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਮਿੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਮਿੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੜ ਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਭੇਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੋ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਪਾਠ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 70% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੇਕਿੰਗ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਇਨਟੂ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਗਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮ ਕਰਕੇ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਰੂਰ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।